أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم الحمد لله সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী শ্রোতা মণ্ডলী সকলকে রমাদানুল মুবারকের শুভেচ্ছা অভিনন্দন আশা করি সকলে ভালো আছেন রমাদান কোরআন নাজিলের মাস শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন হুদাল লিন-নাস ওয়া বায়্যিনাতিন মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান রমাদানের সাথে কোরআনের সম্পর্ক সবচাইতে বেশি কোরআনের জন্যই রমাদান সম্মানিত এজন্য আমরা কোরআন নিয়ে রমাদান কাটাতে চাই আজকের আপনাদের সামনে প্রথম রমজানে প্রথম পারা এবং এর মধ্যে সূরা বাকারার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সংক্ষিপ্ত সময় কয়েকটি আয়াত নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলবো প্রথমত প্রথম পাড়ায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারার শুরুতেই কোরআনের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছেন এই কোরআনে কোনো সন্দেহ নাই এবং এই কোরআনের মতন কোনো সূরা কোনো আয়াত কেউ কোনোদিন বানাতে পারবে না আল্লাহ কোরআনে মুত্তাকিদের কথা বলেছেন মুত্তাকিদের গুণ বর্ণনা করেছেন অন্য জায়গায় মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত বলা হয়েছে জান্নাতে যেতে হলে আমাদের মুত্তাকি হওয়া লাগবে মুত্তাকি হলো আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকা কারা মুত্তাকি তাদের কথা আল্লাহ বলেছেন যারা ঈমানদার যারা বিশ্বাসী যারা আল্লাহর মাহশারে ময়দানে আদালতে মাহশারে জবাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে এই বিশ্বাস স্থাপন করে অদৃশ্য বিষয় বিশ্বাস স্থাপন করে যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে শুধু রমাদানে নয় রমাদানের বাহিরেও 5 ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে এবং তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ সেই সম্পদ থেকে যারা ব্যয় করে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহ সন্তুষ্টির পথে তারা মুত্তাকি আর মুত্তাকি হলো যারা কোরআন পড়ে কোরআন জানে কোরআন অনুযায়ী জীবন গড়ে তারাই মুত্তাকি আল্লাহ বলছে তারা সফল তারাই হেদায়েতের পথে আছেন এবং তারাই সফল যারা কাফের তাদের জন্য জাহান্নাম এবং চিরদিন তারা সেখানে থাকবে যারা ঈমানদার যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য জান্নাত তারা সেখানে চিরদিন থাকবে আল্লাহ পাক অর্ডার করেছেন মানুষদেরকে তার ইবাদতের জন্য ইয়া আইয়ুহান নাস উবুদু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুমুল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন মানুষেরা শুধু আমারই ইবাদত করো এই সূরা বাকারার মধ্যে বাকারা নামকরণ করা হয়েছে একটি গাভীকে কেন্দ্র করে বনি ইসরায়েলের যুগে একজন মানুষকে খুন করা হয় খুনিকে সাব্যস্ত করার জন্য আল্লাহ অর্ডার করেছেন যেন একটি গাভী জবাই করা হয় আল্লাহর অর্ডার আসার সাথে সাথে সেটা পালন করতে হবে সেখানে কোনো প্রশ্ন থাকবে না কিন্তু বনি ইসরায়েলের লোকেরা প্রশ্ন করেছে এটা কেমন হবে গাভীটা কোন রঙের হবে সাইজ কেমন হবে বেশি প্রশ্ন করতে গিয়ে তারা আটকে গিয়েছে পরবর্তীতে গাঢ় হলুদ রঙের একটি গাভী তারা জবাই করেছে সেখান থেকে একটি শিক্ষা আমাদেরকে নিতে হবে আল্লাহর বিধানের কাছে কোনো ইশকাল হবে না কোনো প্রশ্ন হবে না মাথা পেতে নিয়ে আমাদেরকে পালন করতে হবে
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা বাকারায় প্রথম দিনের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন, ইস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও সবরের মাধ্যমে এবং সালাতের মাধ্যমে। এবং আল্লাহ অপর জায়গায় বলেছেন, যারা ধৈর্যশীল আমি তাদের সাথে আছি। যে কোনো বিপদে মুসিবতে, অসুস্থতায়, যে কোনো পেরেশানিতে সবর করতে হবে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন। এবং সবর বিপদে মুহূর্তে একটি কথা বলতে হবে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যারা এটা বলবে তারা সফল, তাদের জন্য আল্লাহর রহমত। আল্লাহ পাক সাহায্য চাইতে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। ওয়াইদা সাআলাকা ইবাদি আন্নী ফাইন্নী করিব। যদি কিছু চাইতে হয় আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে, আল্লাহ সবচেয়ে নিকটে থাকেন। আর সাহায্য কিভাবে চাইতে হবে আল্লাহ সেই কথা বলে দিয়েছেন, দুটো মাধ্যম, একটি সবরের সাথে, ধৈর্যের সাথে। চাওয়ার সাথে সাথেই যে আমি পেয়ে যাব বিষয়টা এমন না, চেয়ে যেতে হবে। যত বেশি দোয়া করা হবে আল্লাহ তত বেশি কাছে টেনে নেবেন, তত আল্লাহ খুশি হয়ে যান। আর চাওয়াটা হবে সালাতের মাধ্যমে। এজন্য রমাদানুল মুবারকে বিশেষ করে নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া। আমাদের যা কিছু লাগবে, অনেক গুনাহগুলো আল্লাহর কাছ থেকে মাফ পাওয়া যায় এই মাসেই। আমরা তো সাহারিতে উঠি, আগে পরে 10 মিনিট আমরা অন্তত 2 রাকাত সালাতের মধ্যে, সিজদার মধ্যে আমরা আল্লাহর কাছে গিয়ে চোখের পানি ফেলে দিয়ে আল্লাহর কাছে গুনাহগুলো ক্ষমা চাই। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। যা চাওয়া লাগবে সালাতের মাধ্যমে, সবরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাবো। আল্লাহ সেই শিক্ষা আজকে দিয়েছেন। প্রিয় ভাইয়েরা, বন্ধুরা, আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা, আপনাদের জন্য দোয়া, ভালোবাসা থাকবে। আজকের সূরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দোয়ার কথা বলেছেন এবং আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, রুকু সিজদাকারীদের জন্য এবং এই বাইতুল্লাহকে ইতিকাফকারীদের জন্য পবিত্র রাখার অর্ডার করেছেন ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে এবং তার সন্তান ইসমাইলকে। এখান থেকে একটা শিক্ষা নেওয়া যায়, মসজিদ ইতিকাফকারী এবং রুকু সিজদাকারীদের জন্য, এই মসজিদের সমস্ত কিছু এটি ব্যবহার করা। আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ দেখা যায় যারা মসজিদের পাশে বসবাস করে, কখনো সালাতের জন্য মসজিদে আসে না, কিন্তু মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তারা ব্যবহার করে। এটা ঠিক না, এটা ঠিক না। আসুন সবাই আমরা সালাত মুখী হই, মসজিদ মুখী হই। রমাদানে যেমন সবাই মসজিদ মুখী হয়েছি, এটা যেন চালু থাকে। প্রিয় ভাইরা আমার, এই সূরা বাকারার মধ্যে কিবলা পরিবর্তনের আয়াত এসেছে। এই সূরা বাকারায় আল্লাহ পাক এই রমাদানের সিয়ামকে ফরজ করে দিয়েছেন। আর সিয়ামের মাধ্যমে মুত্তাকি হওয়া যায়, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। সিয়াম যেমন রমজানে রোজা রেখে যেন আমরা আল্লাহকে যেমন ভয় করি, সবসময় যেন আমরা আল্লাহকে ভয় করে চলতে পারি। সিয়ামের মাধ্যমে মুত্তাকি হওয়া যায়। আর সিয়াম এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সিয়ামের মাধ্যমে বান্দার পিছনের গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়। সিয়ামের প্রতিদান আল্লাহ নিজের হাতেই দেন। আস-সাওমু লি ওয়া আনা উজসা বিহি। এমনকি আল্লাহ বলছে সিয়ামের প্রতিদান আমি আল্লাহ নিজেই হয়ে যাই। সুবহানাল্লাহ। রমজান মাসে অন্যের সাথে আমাদের সুখ ভাগাভাগি করা, ইফতারিকে ভাগাভাগি করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারায় যতটুকু আলোচনা আমি করলাম, মূল বিষয়গুলো, আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক, আমিন। কোরআনের শিক্ষা, কোরআন যতটুকু পড়ব অতটুকু জানবো, অতটুকু উপলব্ধি করব, অতটুকু আমল করব। সাহাবায়ে কেরামের আমল ছিল এমন যে তারা যখন কোরআন পড়তেন, এমনকি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ তারা বলছেন তাদের কাছ থেকে যখন তাদের ছাত্ররা কোরআন শিখতেন, তারা এমনভাবে শিখাতেন এবং শিখতেন, 10টা আয়াতও যদি তারা শুনতো, ওই মুখস্থ করত, সাথে সাথে তারা আয়াতগুলোকে আত্মস্থ করত, ওগুলোর
ভিতরগত বিষয়গুলো উপলব্ধি করত, জানতো, যেটা ফাহাম করত, বুঝতো এবং তারা বাস্তব জীবনে আমল করত। আল্লাহ যেন এমন করে হক আদায় করে কোরআনকে উপলব্ধি করার তৌফিক দান করেন। রমজান যেন আমরা সুস্থতার সাথে, রমাদানে যেভাবে ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হবেন এমন ইবাদতের সামর্থ্য, যোগ্যতা, সাহসিকতা, শারীরিক সুস্থতা, শক্তি আল্লাহ যেন আমাদেরকে দান করে, বলেন আমিন। সবার জন্য দোয়া, শুভকামনা, আমার জন্য দোয়া আছে। আজকের মতন শেষ করছি। দেখা হবে প্রতিদিন আপনাদের সাথে, প্রতিদিনের একটু তেলাওয়াত এবং প্রতিদিনের আলোচনা সারমর্ম আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আমার সাথে থাকবেন সেই প্রত্যাশা করে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।